चाह रहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊं, और मैं आया, माया ने बोला कि आ जाओ, और मैं आया तो मुझे दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें गोद में उठा लूं। और साबरी भाई दूसरी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं रिक्शे में बैठ रही हूँ। हाँ, मैं बैठ रहा था पहले। नहीं नहीं, अब आप मैं और कहाँ आप आएंगे? दोनों आप बैठ नहीं सकते एक साथ। अरे रहने दे। अच्छा भाई चलो भाई, ये हो गए हमारे रिक्शा तैयार। ये हाथ चल में ब्रेक है। वाह 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 वाह, अरे क्या भाई, बात। ये वाह, देखें आप, ब्रेक भी लगा दिया उसने हाथ से। हाथ से भाई तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए अब्दुल वहीद के लिए। जरा दे 50 रुपए भाई, देना जरा 50 रुपए। ये ना हो ना कि माया भाई ने सवारी भी कर ली, पैसे भी नहीं दिए। पैसे भी नहीं दिए। ये ले भाई, ये ले, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहो। मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार। सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी, आई तुम्हारे द्वार, कृपा करो सरकार, नजरें करो सरकार। और मेरे खिवैया बीच भंवर में कश्ती डूब ना जाए, तेरा हूँ तो मेरी खबर ले, मैं तेरा हूँ तो मेरी खबर ले, कौन लगाए पार, नजरें करो सरकार। कुछ तो मेरी आस बता दो, तन मन है बेचैन, रोते रोते रतियां बीती, रोते रोते रतियां बीती, कब होगा दीदार, कृपा करो सरकार, नजरें करो सरकार, नजरें करो सरकार। जब भी ये कलाम हस्सी हसान पढ़ता, तब तब मेरा भाई झूम उठता, तब तब मेरे भाई पर वजह तारी होती, और तब तब उस कैफियत में वो हसान के साथ पढ़ते। मेरा एक भाई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे चारों भाई जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये तीनों खड़े होंगे तो मेरा चौथा भाई भी नजर आएगा। फसी भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है।
عزیر بھی ہمارے ساتھ ہیں. وسیع بھائی السلام علیکم. شہید ہو گیا ہمارا بھائی وسیع بھائی. شہید ہو بالکل شہید ہو. ہنستے ہنستے چلا گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان کے ساتھ آخری ٹرانسمیشن کروں گا, اور میرے ساتھ اس دن کچھ زیادہ ہی لاڈ کے اندر تھے. بہت بہت. آج کا ساتھ نہیں تھا, کتنے سالوں کا. بہت پرانا ساتھ, بہت پرانا ساتھ. بس ایک ہاتھ مجھے نظر آتا تھا کہ ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ بلند ہوتے, چاہے وہ کوئی بھی پڑھ رہا ہو. کیفیت میں جب آتے تو ایسا لگتا تھا کہ سب کو ساتھ پڑھا رہے ہوں, جیسے پڑھتا کوئی ایک نہیں تھا. جی جی, سب کو پڑھاتے تھے اپنے ساتھ. کوئی شک نہیں. آخری کوئی بات آپ سے کیا کی, مجھے تو عجیب لگ رہا ہے. اس دن سحری میں کیا بات کی تھی آپ سے؟ اصل میں وہاں پہ جو موضوع چل رہا تھا چینل پہ, وہ چل رہا تھا قبر, عذاب قبر. اللہ. تو وہاں پہ کسی خاتون نے عذاب قبر کے اوپر نظم پڑھی, تو یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے فصیح بھائی, ہم نے تو ساری عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, ہمیں قبر کے کیڑے کہاں کھائیں گے. اللہ. اسی وقت سیٹ پہ انہوں نے مجھ سے کہا ہمیں قبر کے کیڑے کیوں کھائیں گے. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہی تھی آواز, یہ ابھی تک یاد ہے. یہ کلام جب یہاں پڑھا, یہاں پہ جو پڑھا, ریحان بھائی نے دعا کرنی تھی, میرے پاؤں پہ یوں ہاتھ دبا کے, میرا پاؤں دبا کے مجھے یہ کلام شروع کیا. اور ریحان بھائی آپ سے یاد ہے, آپ کو کہا تھا میرا دل چاہ گیا یہ پڑھنے کے لیے. ریحان بھائی معذرت, آپ نے دعا کرنی تھی, لیکن میرا دل چاہ گیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے پڑھ دی. روز دسترخوان پہ ان کو جو ضروری چیزیں چاہیے ہوتی تھی وہی لیتے تھے. گہری پلیٹ چاہیے ہوتی ہے میرے بھائی کو. اس دن گہری پلیٹ نہیں ملی. سمی سے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے میری گہری پلیٹ نہیں دی, میں کل سے نہیں آؤں گا. اس وقت افطار پر کیا ہوا یہ دیکھیے. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت لذا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم زمانے رسوا زمانہ کملی میں چھپا لینا. رسوا زمانہ دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ 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 اللہ. میرا بھائی جس شان سے گیا ہے, جس شان سے گیا ہے, یہ میرے بھائی کی سمیٹی ہوئی محبتیں. سلسلہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صابری کیسے ہوئے. وہ سلسلہ پڑھا سنا تو ایسے لگا کہ واقعی میں میرے کنیکشن اور اسٹرانگ ہو گیا. ابھی مجھے لگتا تھا کوئی کسر نہیں رہ گئی امجد بھائی سے محبت کی. اب آپ نے اور بتایا تو اور اس محبت اور عشق میں اضافہ ہوا. ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آئی کہ جی ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی مومن مسلمان اگر اپنے آخری وقت کے لیے کوئی تمنا اگر کرتا ہو تو وہ امجد بھائی کو نصیب ہوئی. وہ اس لیے کہ دیکھیے آج کا دن کون سا ہے جو آج ان کی تدفین ہوئی, 17 رمضان شہدائے بدر کا دن. اصحاب بدر شہدائے بدر کی یاد
आज के दिन लोग करते हैं, ग़ज़वे बदर की याद करते हैं, और आज के दिन उनको हमने कब्र में तक उतारा, तो एक तो ये बड़ा मकबूल दिन उनको नसीब हुआ। दूसरी बात, माह रमज़ान, ये महीना जिसको मिल जाए, फिर जुमे की शब, जुमेरात का दिन, जुमेरात का दिन जिसको मिल जाए, नबी अकरम मग़फ़िर बने आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उससे कब्र का हिसाब नहीं होता, सुभान अल्लाह, कब्र का हिसाब उससे नहीं होता, माह रमज़ान जिसको मिल जाए। आपको पता है कि वो कहते थे कि मैं रमज़ान में पैदा हुआ। अच्छा, उनकी पैदाइश भी रमज़ान की, पैदाइश भी रमजान में हुई और शहीद भी शहीद रमजान में हुई। बड़े फखरी अंदाज में कहते थे कि मेरी पैदाइश जो है वो रमज़ान की है। हमेशा बताते थे, हमेशा बताते, हमेशा बताते, हमेशा बताते। वैसे कुरान भाई, मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, अभी थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी कि जिन्होंने भी ये जुल्म किया उनके साथ, मैंने तो कल भी ये बात की थी कि देखिए शहीद दो किस्म के हैं, एक शहीद हकीकी, एक शहीद हुक्मी। हकीकी तो वो है जो मैदान जिहाद में लड़ता हुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए, और शहीद हुक्मी वो है जिसे जुल्मन कत्ल कर दिया जाए, नाहक कत्ल कर दिया जाए। तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अमजद साबरी भाई को जो मकाम अता फरमाया वो शहीद हुक्मी का मकाम अता फरमाया। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अन्हु वलअनहु वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। बहुत बड़ी वईद उनके लिए अल्लाह ने बयान की है जो किसी को नाहक कत्ल करते हैं। फरमाया कि जो किसी मोमिन को आमदन कत्ल कर दे, क्योंकि दो किस्म के कत्ल होते हैं दुनिया में, एक नाहक, एक हक। हक तो ये होता है कि किसी को क़िसास में कत्ल किया जाए, ठीक है ना, लेकिन नाहक ये है कि बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, जैसे कि अमजद भाई के साथ ये हो चुका। तो अल्लाह ने ये फरमाया कि जो किसी को आमदन, मोमिन को आमदन कत्ल कर दे तो उसका बदला जहन्नम है कातिल के लिए, फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा, वो हमेशा उसमें रहेगा। अब आप ये बताइए कि अमजद भाई को तो अल्लाह ने मकाम अता किया कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि वो जन्नती है, कि वो जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। और हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको, उनकी कब्र को जन्नत का गुलजार बनाए, करवट करवट उनको जन्नत। वैसे भाई वो कलाम जो अमजद भाई को सब जो आपसे बार बार कहते थे, वो वैसे भाई सुना दीजिए। जो अमजद भाई ने, बस अमजद भाई जो सुना रहे बस वही सुनाओ। बस। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले सुभान अल्लाह, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद को मेरी तुम आ जाना रसूलुल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना, मैं मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना,
رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دیوانوں کی سرکار صدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. علامہ صاحب سے ایک ہمارا سوال کرنا چاہ رہا تھا. اچھا وقت ہم ابھی واپس آتے ہیں. آپ آ کے سوال ضرور کیجیے گا. جب وقت نظر